হায়দ্রাবাদে এটা ছিল আমার পরের ভিডিও। তো এখানে কিন্তু আমরা অনেকটা দূর এগিয়ে এসে কিন্তু এই সুন্দর একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম। এই যে কার্টুনটা, এটা কিন্তু মানুষ কার্টুন সেজেছে, সেজে কিন্তু সকলকে এন্টারটেন করছে। আর এটা কিন্তু খুব ভালো একটা জিনিস, আর আমার কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছিল, আমি খুব এনজয় করছিলাম এই ব্যাপারটা। আর আমরা এক এক করে সকলে কিন্তু আমরা কিন্তু এক এক করে তার সাথে কিন্তু সকলে কিন্তু ছবি তুললাম। আর আমি প্রথমত একটু ভিডিও নিলাম, তারপর কিন্তু ছবিও তুললাম। তো তারপর সেখান থেকে কিন্তু আমরা এগিয়ে কিন্তু একটু আগের দিকে চলে গিয়েছিলাম, যেহেতু আমরা নতুন প্রথম প্রথম এসেছি। তো জায়গাটাতে সব কিছু আমাদের তেমনভাবে জানা নেই, আমরা কিন্তু এক একটা জিনিস দেখে শুনে বুঝে কোন দিকে কী করতে হবে এগুলো বুঝে বুঝে সকলকে দেখে দেখে আমরা কিন্তু কাজ করছিলাম। আর এখানে কিন্তু সব কটা জিনিস কিন্তু দেখার মতো ছিল। আর হায়দ্রাবাদে কিন্তু গরমটা কিন্তু প্রচুর গরম। আর যেমন গরম ছিল সেভাবেই তোমার গরম থেকে কষ্ট না পাওয়ার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা কিন্তু করা ছিল। এই একটা জিনিস কিন্তু দারুণ করেছে। তো এখানে আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছ, আমরা সেখানে তোমার একটু কার্টুনের সাথে একটু ফটো ভিডিও করে নিলাম। করে নেওয়ার পর আমরা এন্ট্রি গেট দিয়ে কিন্তু চলে এসেছি বাসের কাছাকাছি। তো এসে কিন্তু বাসে কিন্তু আমরা উঠে পড়লাম। তো এবার বাসে ওঠার পর আর এই বাসের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু নিয়ে যাবে তোমার মেন মেন জায়গাগুলো যেখানে যেখানে সেখানে কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে যাবে। আর এখানে আমাদেরকে গাইড করে করে নিয়ে যাচ্ছে যে কোনটা কি জিনিস, কোনটা এখানে কি হয়েছিল, কোন কোন জায়গাটাতে কি হয়েছিল, আমাদেরকে সমস্তটা কিন্তু গাইড করছিল। আর এই একটা জিনিস কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছিল যে তোমাকে সমস্ত রকমের সব কিছু কিন্তু ওরা গাইড করে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে। এইখানে ফিল্ম শুটিং হয়েছিল, এখানে এই ফিল্মটা শুটিং হয়েছিল, সেই ফিল্মটা শুটিং হয়েছিল, সমস্ত রকমের সমস্তটা কিছু কিন্তু তোমাকে কিন্তু গাইড করে করে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছিল। একবার বলছিল লেফট সাইডে তাকাও, একবার বলছিল ফ্রন্ট সাইডে তাকাও। That's great. Once again, आपका right hand side में देखिए, look at your right hand side. A two-in-one garden. A garden अंदर से देखें तो वृंदावन गार्डन और गार्डन बाहर से देखें तो दिल्ली मोगल गार्डन also. A popular movie called Jodha Akbar and Ponniyin Selvan Part 1 and Part 2 movies में देख सकते हैं beautiful Mughal garden. And once again आपका left hand side में देखिए सियारा गार्डन. A popular dirty picture movie देखा सभी लोग? Here you go, the dirty picture movie में ओ लाला वो सब इसी गार्डन में शूट किया गया. And Malayalam movie is called Darling Darling. Telugu movie July. O Madhu song కూడా ఇందులోనే షూట్ చేయడం జరిగింది. And once again आपका right hand side में देखिए. Look it in your right hand side, angel fountain here with beautiful Greek architecture. Popular movies called All the Best and Sunday movies में भी देख सकते हैं beautiful angel fountain. తెలుగు సినిమా ఖడ్గంలో చూడవచ్చు గోవిందా గోవిందా అనే సాంగ్ లో ఉంటుంది. And followed by backstage once again of the left hand side में देखिए. Look at in your left hand side the limelight garden. Especially designed for the corporate events and weddings and get-together parties के लिए a popular दिल वाले मूवी है ना, और क्लाइमैक्स चर्च सीन भी इधर ही शूट किया गया एक्चुअली. అండ్ తెలుగు మూవీ సనాప్ చతమూర్తి పల్లవి వెడ్డింగ్ సీన్ కూడా ఇందులో షూట్ చేశారు. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ టాప్ पे देखिए ये रामोची फिल्म सिटी का हवा महल. Located on the left side on top the Hawa Mahal here. A popular Malayalam movie called Kunchari Marakkar and Kannada movie Rakta Kanniru. तेलुगु मूवी सुस्वागतम एंड बिंबिसारा मूवीज में भी देख सकते हैं ब्यूटीफुल हवा महल. यूरोपियन स्ट्रीट देखने के बाद आपको डायरेक्ट हवा महल पर ड्रॉप करेगा. ये फोर्थ ड्रॉपिंग पॉइंट है. आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रावण गार्डन है आपको लेफ्ट साइड. ये करिश्मा गार्डन. शूटिंग समय पर हीरोइन किसी कलर का साड़ी पहनती उसी कलर का फ्लावर्स वहां पर डेकोरेट करेगा. According to the costumes of the heroine, the flowers are decorated in that Karishma garden. And once again, आपका पीछे से देखिए, look at your back side on road. विनक चुरंडी. A popular RRR picture देखा सभी लोग? Have you watched the Triple R movie? The Triple R picture में एक फॉरेन लेडी है ना जेनी. और जेनी मैडम का कार टायर पंचर सीन भी इसी रोड पे शूट किया गया. And you can see this entire road in Triple R movie only, where the Jenny's car type puncture scene was pictured here.
మన రోడ్ మీదనే త్రిపుల సినిమాలోని జెనీ స్టార్ టైర్ పంచసీని షూట్ చేయడం జరిగింది. And once again, our right hand side में देखिए, look at in your right hand side, the jug fountain here with beautiful Roman architecture. The famous Chris 3 picture में देख सकते हैं fountain. The climax bomb blasting fighting scene भी इधर ही shoot किया गया. And once again, आपको right hand side में देखिए MP building. MP मतलब not a member of parliament building, a multi-purpose building है. एक ही जगह में आप 4 डिफरेंट एलिवेशन देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग फ्रंट एलिवेशन है ना, इट लुक्स लाइक ए महल, बट बिल्डिंग लेफ्ट ইতিমধ্যে তোমরা বুঝতেই পারলে, এমন তোমাদেরকে কিন্তু এই জিনিসটাও কিন্তু তোমাদেরকে আমি একটু দেখালাম যে ওরা কীভাবে গাইড করছে, এই ব্যাপারটা কিন্তু তোমরাও নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো। আর এখন তো আমরা যাচ্ছি তোমার মেন জায়গাগুলো বেড়াতে যাচ্ছি আমরা, সেখান থেকে যেতে যেতে এই সুন্দর গাছপালাগুলো দেখে যাচ্ছি। এগুলো জায়গা কিন্তু ওরা এত সুন্দর করে বানিয়ে সাজিয়ে রেখেছে, এই জায়গাগুলোতে কিন্তু ফিল্ম শুটিং হয়। তো শুটিংয়ের জন্য কিন্তু এই প্লেসগুলো কিন্তু সুন্দর করে ওরা সাজিয়ে রাখছে। আর এই যে বাস একটা চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছ, এক একটা করে বাস কিন্তু সেখানে গিয়ে আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে তারপর কিন্তু এক এক করে কিন্তু বাসগুলো কিন্তু আবারও ফিরে চলে আসে। আরও যে লোকেরা রয়েছে, আরও মানুষ রয়েছে, তাদেরকে তোলার জন্য তাদেরকে নিয়ে যাবে সেই জায়গা মতো। তো আমাদেরকে আপাতত এখান থেকে নিয়ে একটা জায়গায় ছেড়ে দেবে, তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সমস্ত রকমের সব কটা জিনিস কিন্তু আমরা দেখে নেব। ভিডিও করলে ভিডিও করব, ফটো তুললে ফটো তুলব, ভালো করে সমস্তটা কিন্তু আমরা দেখে নেব। দেখে নেওয়ার পর প্রায় এক একটা জায়গাতে কিন্তু তোমাকে প্রায় 1 ঘন্টা মতো করে কিন্তু ওরা টাইম দেবে। 1 ঘন্টার মতো তোমরা কিন্তু যে ভালো করে কিন্তু দেখে নেবে। আর 1 ঘন্টার মধ্যে সমস্তটা কিন্তু দেখে কিন্তু কমপ্লিট করা যায় না। এক একটা জায়গাতে যদিও বা নামিয়ে দেয়, তাও কিন্তু সমস্তটা কিন্তু দেখে কিন্তু কমপ্লিট করা যায় না। যদিও তাও কিন্তু 1 ঘন্টার মধ্যে শেষ করাটা খুবই ভালো। তাহলে তোমরা পুরো সম্পূর্ণটা কিন্তু দেখে উঠতে পারবে। না হলে হায়দ্রাবাদ রামোজি ফিল্ম সিটি তোমার এতটাই বড়, যেটা একদিনে কিন্তু দেখে কিন্তু শেষ করা কিন্তু মুখের কথা নয়। আমরাও গিয়েছিলাম, আমরা কিন্তু একদিনে কিন্তু সমস্তটা কিন্তু দেখে কিন্তু শেষ করতে কিন্তু পারিনি। তো যতটুকু যা দেখতে পেরেছি তাতেই কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট, কেননা আমরা পুরোটা কিন্তু দেখতে পারিনি। আর এটা কিন্তু কারোর পক্ষে সম্ভব নয় একদিনের মধ্যে সমস্তটা কিন্তু দেখে কমপ্লিট করা। তো আর বাসটা কিন্তু চারদিকটা খোলা রয়েছিল, ভীষণ ভালো লাগছিল। আর যেহেতু অনেকটা গরম ছিল, তার জন্য কিন্তু বাসটা চারপাশটা খোলা ছিল বলে কিন্তু আমাদের কিন্তু ভীষণ উপকারী হয়েছে। আমরা শান্তিতে সুন্দরভাবে আরাম করে কিন্তু ভালো করে কিন্তু জায়গাগুলো কিন্তু দেখতে পেরেছি আমরা। তো এই একটা জিনিস কিন্তু খুব ভালো ছিল। আর তোমার একটু পরপর কিন্তু বাসগুলো কিন্তু রয়েছে, এখন তোমাকে নিয়ে আসবে, তোমাকে একটা জায়গাতে নিয়ে রেখে দেবে, তোমরা এই জায়গাটা কিন্তু ভালো করে দেখতে পারবে। তো তৎক্ষণাৎ কিন্তু আরও একটা বাসও কিন্তু চলে আসে আরও একটি লোকেদের নিয়ে আসার জন্য। তো এখানে কিন্তু সমস্তটা ফ্যাসিলিটিস রয়েছিল। আর এই যে দাদা দেখতে পাচ্ছ, মাইক দিয়ে কিন্তু গাইড করে যাচ্ছে আমাদেরকে যে কোন জায়গায় কী হচ্ছে না হচ্ছে। আমি কিন্তু তোমাদেরকে একটুখানি ভয়েস তোমাদেরকে শুনিয়েছি আমি, তো পুরোটা আমি শোনাবো না। তোমরা যখন আসবে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে, তোমাদের সাথেও সেটাই হবে, সুন্দর করে তোমাদেরকে গাইড করে কিন্তু সমস্তটা কিন্তু বুঝিয়ে দেবে ভালো করে। তো তোমরা যদি কোনোদিন হায়দ্রাবাদে যাও, রামোজি ফিল্ম সিটি কিন্তু দেখতে কিন্তু একদমই মিস করবে না, সেই জায়গাটা কিন্তু অবশ্যই দেখবে। এটা একটা কিন্তু ভীষণ একটা ভালো জায়গা, খুব সুন্দর এটা জায়গাটা। আর আমি প্রথমত যাওয়ার আগে কিন্তু ভেবেছিলাম যে না, হায়দ্রাবাদে তেমন তো ঘোরার জন্য কিছু নেই, কোথায় যাব, কোথায় বেড়াবো, ঘুরে বেড়াবো, তেমন তো কিছু নেই। হ্যাঁ, রামোজি ফিল্ম সিটি আছে সেখানে ঘোরার জন্য, এটা শুনেছি। আর তারপর শুনেছি কিন্তু ভাবিনি যে এতটা সুন্দর হবে। তো সেখানে যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে কি, রামোজি ফিল্ম সিটিতে আমি যদি না আসতাম তাহলে কিন্তু আমি অবশ্যই মিস করে যেতাম। খুব ভালো একটা জায়গা ছিল, আমি কিন্তু এটা মিস করে যেতাম, জানতাম না। তারপর ভাবলাম যে চলো, বর যখন বললো চলো যাই, দেখে আসি, সব জায়গা কিন্তু দেখা দরকার। ভালো হলে বলতে পারবো যে জায়গাটা খুবই ভালো, খারাপ হলে বলতে পারবো যে এই জায়গাটা কিন্তু দেখার মতো কিছু নেই, এরকমটা কিন্তু বলতে পারবো। তাই ভেবে কিন্তু চলে গিয়েছিলাম। আর গিয়ে কিন্তু তারপর ভাবলাম যে না আসলে তো পস্তাতে হতো। ভীষণ একটা ভালো একটা জায়গা, সেটা কিন্তু মিস করে দিতাম। আর বাসে কিন্তু আমাদেরকে তাড়াহুড়ো করে উঠতে হয়, যে যেখানে বসতে পারে সেভাবে বসতে হয়। আমার বর কিন্তু সামনের সিটে বসেছিল, তো ওইখানে জায়গা পেয়েছি। আর আমি পিছন থেকে ভিডিও করছি, আমি কিন্তু জায়গাটা পিছনেই পেয়েছিলাম। যে যখন যেভাবে জায়গা পাবে সেইভাবে কিন্তু বসবে আর পুরোটা কিন্তু দেখবে। তো
তো বাস থেকে নেমে এসে আমরা চলে আসলাম এই একটা জায়গাতে, যেখানে জামাইবাবু ওরা সকলে কিন্তু ছবি তুলছে। আমিও ওখানে ছবি তুলবার, প্রচণ্ড গরম ছিল, আমি কিন্তু হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম, তাই দুপাট্টাটা এভাবে মাথার মধ্যে কিন্তু দিয়ে নিয়েছিলাম।